600 কচিকাঁচার অংশগ্রহণে খেজুরির হলুদবাড়িতে খেজুরি মিনি ম্যারাথন 2026। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি বিধানসভা এলাকার হলুদবাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল খেজুরি মিনি ম্যারাথন 2026। 21শে ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল 7টায় শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় প্রায় 600 জন ছাত্রছাত্রী। বড়দের নয়, প্রত্যন্ত গ্রামের কচিকাঁচারাই ছিল এই আয়োজনের মূল আকর্ষণ। খেজুরি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্কুলে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়ারা এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা দুটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য 2.5 কিলোমিটার এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য 5 কিলোমিটার দৌড়ের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই প্রতিযোগীদের উৎসাহ এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে এলাকা জমজমাট হয়ে ওঠে। উদ্যোক্তারা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েরা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই যে সাহস ও আগ্রহ নিয়ে দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাদের উদ্দেশ্য কেবল একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন নয়, বরং গ্রামীণ ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়ার প্রতি আকৃষ্ট করা, তাদের মধ্য থেকে সম্ভাবনাময় প্রতিভা বেছে নিয়ে ভবিষ্যতে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 50 কিলোমিটার ম্যারাথন চ্যাম্পিয়ন শ্রেয়স লামহা। তিনি বলেন, আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, আমি খুবই খুশি। কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই এত ছোট ছেলেমেয়েরা যেভাবে দৌড় সম্পন্ন করেছে তা সত্যি অনুপ্রেরণাদায়ক। এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় ছেলে ও মেয়ে পৃথকভাবে মোট 4টি বিভাগে 10 জন করে বিজয়ী নির্বাচিত হয়। 2.5 কিলোমিটার ও 5 কিলোমিটার উভয় বিভাগের সেরা প্রতিযোগীদের হাতে মেডেল, সার্টিফিকেট এবং নগদ অর্থ তুলে দেন উদ্যোক্তারা। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এমন ক্রীড়া উদ্যোগ ভবিষ্যতের প্রতিভা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। पर आप आए हैं और आज जो छोटा छोटा लड़का और लड़की लोगों ने आपके साथ दौड़ रहा था जो 5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर। आपका कैसा महसूस हुआ? ये गांव का लड़का है, कैसा महसूस? मुझे बहुत अच्छा लगा है देख के कि बिना ट्रेनिंग के जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम भाग रहे हैं, पहली बार भाग रहे हैं ऐसा डिस्टेंस, 5 किलोमीटर कोई छोटा डिस्टेंस नहीं है, तो पहली बार भागने के लिए ये बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो स्टार्टिंग के बच्चे थे उन्होंने स्पीड मेंटेन भी किया, जो कि हम ट्राई करते हैं कि एक्सपीरियंस रनर्स में लेके आए कि वो स्पीड मेंटेन करे, एकदम स्टार्टिंग में फास्ट करके बाद में स्लो डाउन ना करे। तो वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। सो जैसा सर ने भी बोला, हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि वो नेचुरली टैलेंटेड है रनिंग के लिए। इट्स जस्ट दैट अगर हम उनको और गाइड कर पाए और उनको और डायरेक्शन दे पाए या फिर ये डेटा को हम किसी को दे पाए जो इनको और अच्छा ट्रेनिंग दे सकता है, तो वो बहुत अच्छा होगा इस कम्युनिटी के लिए और हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि सब एंड्योरेंस एथलीट्स बन सकते हैं, उनको बस डायरेक्शन नहीं है अभी। तो आज देख के मेरे को वही लगा कि टैलेंट बहुत है बच्चों में, मोटिवेशन भी बहुत है कुछ करने का, स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए। अब बस उनको गाइडेंस अगर मिल जाएगा हमारे तरफ से तो परफेक्ट हो जाएगा उनके लिए सिचुएशन। आपने अभी तक हाईएस्ट कितना किलोमीटर रन किया है? मेरा अभी तक का हाईएस्ट किलोमीटर 50 किलोमीटर है जो मैंने अभी रिसेंटली किया। उसके बाद मैं अभी 75 किलोमीटर के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। एंड जो 50 किलोमीटर था वो पूरा हिली टेरेन में था, तो उसमें 3000 मीटर्स का एलिवेशन, गेन एंड ड्रॉप था। तो आप चाहेंगे कि यहाँ का जो लड़का और लड़की लोग है वो लोग भी आपकी तरह दौड़ सकता है, ये आप चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंटली ये समझ आना चाहिए कि कोई भी जो एक्टिविटी आप स्पोर्ट्स का कर रहे हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, वो लाइफ के लिए है। जो आपको सीख मिलेगा कोई भी गेम खेल के या कोई भी स्पोर्ट खेल के, जैसे हम सब कुछ ना कुछ खेल चुके हैं अपने लाइफ में, तो स्पोर्ट्स से जो आपका लर्निंग है वो सिर्फ गेम तक नहीं है, फील्ड तक नहीं है, वो आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्म होता है। वो आपको लाइफ में सिखाता है कि आपको गिव अप नहीं करना है, स्पेशली जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने जल्दी किया और एंड में फिर स्लो डाउन हो गए तो आप थक जाओगे, खत्म हो जाएगा। बट अगर आप कंसिस्टेंटली स्लो पेस पे करते हैं, तो अगर ये बच्चे सीखे, वो अपने लाइफ में भी अपने उसको यूज करे रोज, तो उनके लिए बेटर होगा लॉन्गर पीरियड में। आपका नाम? श्रेयस लामा। আমাদের উদ্দেশ্য বলতে আমাদের এলাকায় এই রকমের মানে মিনি ম্যারাথন বা ম্যারাথন জাতীয় কোনো দীর্ঘদিন হয়নি বা এর আগে হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তো আমরা মাননীয় সন্দীপ মাইতি বাবুর এই তুরীয় ট্যালেন্ট একাডেমির মাধ্যমে যেহেতু উনি এগিয়ে এসেছেন বিষয়টাকে, আমরা আমাদের মতো করে, আমরা সবাই মিলে আমাদের মতো করে সহযোগিতা করে যাতে এলাকার ছেলেরা সুযোগ সুবিধা পায় বা ভবিষ্যতে বড় কোনো প্লেয়ার হতে পারে। আমাদের মধ্য থেকে এতগুলো বাচ্চা, আজকে প্রায় 500-700 বাচ্চা অংশগ্রহণ করেছে। এলাকার মানুষ, এত মানুষ, বিভিন্ন খেজুরির বিভিন্ন এলাকার স্কুলের প্রতিনিধিরা, স্যারেরা, বিভিন্ন এনজিও, আমাদের লোকাল বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের সারা খেজুরির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও আমাদের এই কাজে সহযোগিতা করেছে। পরবর্তী দিনে আমরা যাতে এখান থেকে 2-5টা বাচ্চা ইন্ডিয়ায় খেলতে পারে, আন্তর্জাতিক খেলতে পারে বা তারা স্পোর্টসে যাতে আরো শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে। আজকে ম্যারাথন হয়েছে, আগামী দিনে অন্যান্য স্পোর্টসও হবে,
সেই অনুযায়ী আমরা দেখছি সন্দীপ মাইতিবাবু হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা তার হাত ধরে কতটা সহযোগিতা করতে পারি যাতে আমার এলাকার ছেলেরা এই রকম সুযোগ সুবিধা পায়, তার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়েছি। এবং খুব আজকে খুব আনন্দিত আমরা, এতজন মানুষ এসছেন, প্রত্যেকটা স্কুলের সহযোগিতা পেয়েছি, প্রত্যেকটা সংস্থা ক্লাবের সহযোগিতা পেয়েছি, আমরা প্রশাসনের সহযোগিতা পেয়েছি, আমরা স্থানীয় নেতৃত্বদের সহযোগিতা পেয়েছি, লোকাল নেতৃত্ব যেনারা রয়েছেন তাদের সহযোগিতা পেয়েছি, প্রশাসনিক ডক্টর ফোরামের আমাদের যে ডক্টরের ইউনিটি আছে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি, গ্রামীণ ডক্টরদের পক্ষ থেকে। ফলে আমরা খুব আপ্লুত, ভবিষ্যতে আরো এ ধরনের আরো জিনিস হোক, এটা আমরা চাই। ভবিষ্যতে আরো দেখবো পরবর্তী দিনে আরো এর সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু খেলা বাড়ানো যায় কিনা। অনেক ধরনের খেলা হয়, অ্যাথলেটিক ছেলেরা যাতে আমাদের লোকাল খেজুরি ছেলেরা, স্থানীয় গ্রামীণ ছেলেরা যাতে বড় হয় তার জন্য চেষ্টা করবো। আমার নাম অনিমেষ দাস। আমরা কয়েক বছর ধরে এখানে স্পোর্টসের ব্যবস্থা করে রাখি। আমি একটি ছোট নার্সারি চালাই, বিদ্যাসাগর নার্সারিতে আমরা স্পোর্টস করি। বাচ্চাদের প্রচুর উদ্যম এবং শিমুল এই টুরিও ফাউন্ডেশনের হয়ে এই কাজটি করতো। তারপর আমরা বুঝতে পারি যে যদি স্পোর্টসে ভালো করতে হয়, যেটা খেলো ইন্ডিয়া খেলোর প্রোগ্রাম আছে, তাহলে ওদের সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে যে খুব ছোট বয়স থেকে ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন করা। কে ভবিষ্যতে ভালো রানার হবে, কে ভালো তীরন্দাজ হবে, কে ভালো জ্যাভলিন করবে, কে ভালো হাই জাম্প করবে। সবাইকে তো ক্রিকেটার হতে হবে না। তাহলে এই ট্যালেন্ট আবিষ্কার করা একটা বৈজ্ঞানিক মেথড আছে। তো আমরা ট্যালেন্ট একাডেমি সেই জন্য শুরু করেছি। কিন্তু আর যদি আমরা আজকে প্রথমে এসে বলি আমরা এটা করবো, কোনো বাবা মা সাড়া দেবে না। তাই আমরা এটাকে একটা ম্যাগনেট হিসেবে, ইভেন্ট হিসাবে আমরা একটা ম্যারাথনের থ্রু দিয়ে এই খবরটা ছড়িয়ে দিলাম। এবং বাবা মাদের এটাও আমরা প্রতিপন্ন করলাম যে বাচ্চাদের খেলাধুলার কত ইচ্ছা। তা আমরা এইটুকু আমাদের ছোটখাটো স্পন্সরদের থ্রু দিয়ে হেল্প করে এই ট্যালেন্ট একাডেমিটা এখানে লঞ্চ করলাম। আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে খেজুরি থেকে আমরা শুধু ম্যারাথনার বানাবো, আমরা কালকে জ্যাভলিনার বানাতে পারি, আমরা কালকে হাই জাম্পের স্পেশালিস্ট বানাতে পারি। এবং আমাদের ট্যালেন্টটা আবিষ্কার করে তাদের নিয়ে যাব এমন এমন কোচিং সেন্টারে যেখানে তারা ভালো কোচিং পাবে। এইটা হচ্ছে ট্যালেন্ট একাডেমির উদ্দেশ্য। তাই ম্যারাথনটা আমরা আজকে করলাম যাতে সবাইকে জুড়তে পারি। একটা লোকাল কমিউনিটিকে তো জুড়তে হবে স্পোর্টস। এখানে যখন বাচ্চারা পড়াশোনা বাদে আর কিছু করে না, কিন্তু আজকে দেখলেন যে কিরকম টার্ন আউট। আমরা প্রায় 10,000 আমাদের এখানে ছেলে মেয়ে, তার মধ্যে থেকে আমরা প্রায় 1000টা বাচ্চার থেকে সাড়া পেয়েছি। ফাইনাল ইভেন্টে এসছে আমাদের 600 বাচ্চা, যারা অ্যাকচুয়ালি রান করেছে এবং তারা কোনোদিন ম্যারাথনের এক্সপিরিয়েন্স নেই। তাই জন্য আমরা শ্রেয়াস লামাকে নিয়ে এসেছিলাম, ও একটা আলট্রা ম্যারাথনার। ওকে দেখে একটা মানুষের, বাচ্চাদের মনে একটা স্বপ্ন আসে এবং ওরা কিন্তু চুপচাপ রাত্রে শুয়ে স্বপ্ন দেখবে যে আমি এরকম হতে পারি। আমরা মধ্যে এটাই উদ্দেশ্য এবং এই নিয়ে আমরা আজকে ম্যারাথনটা করেছি। ম্যারাথন বারবার ফেরত আসবে, কিন্তু অনেক কিছু হবে। পুরস্কার আমরা যেটা রেখেছি যেটা হচ্ছে যে অনেক সময় বাচ্চারা দেখছেন এখানে একটা দৌড়াবার জন্য ভালো একটা জুতো নেই, একটা চটি পরে দৌড়াচ্ছে, কেউ খালি পায়ে পরে দৌড়াচ্ছে। তা আমরা একটা 50,000 টাকার প্রাইজ মানি ডিস্ট্রিবিউট করেছি। ফার্স্ট প্রাইজ মানি ছিল 5,000 টাকা, থার্ড ছিল এরকম 1,500, 2,000 টাকা, আর ছোট ছোট 500 টাকা করে। মিনিমাম ওই পয়সাটা দিয়ে বাচ্চারা যদি খেলার কিছু জিনিস কেনার ইচ্ছা থাকে বা আবার সেটা কিনে দিতে পারে। তাছাড়া এমনি মেডেল বা সার্টিফিকেট একটা আছে, সার্টিফিকেট পেলে বাচ্চাদের ভালো লাগবে। কিন্তু তাদের আরো বড় প্রাইজ হচ্ছে যে তাদের আমরা ট্যালেন্ট একাডেমিতে ফ্রিতে নিয়ে নিচ্ছি এবং তাদের সাথে আমরা সারা বছর সংযোগ রাখবো বিভিন্ন প্রোগ্রামে। আজকে 5 কিলোমিটারের একটা দৌড় ছিল, একটা 2.5 কিলোমিটারের দৌড় ছিল। এবং এইসব বাচ্চারা কিন্তু কোনো ট্রেনিং নেই। যারা বাইরে থেকে কয়েকজন এসছে, প্রয়াস একাডেমি থেকে এসছে, তাদের ট্রেনিং আছে, তারা ফুটবল খেলে। তার বাইরে যতজন এখানে লোকাল যে ছেলে মেয়েদের দেখলেন, এরা কিন্তু প্রথমবার দৌড়ালো এবং সেই তুলনায় তারা ভীষণ ভালো টাইমিং করেছে। আমরা দেখলাম ছোটদের বেলায়। व्हाट वाज द टाइमिंग? 5 किलोमीटर में टाइमिंग आपका बॉयज में टॉप का है 19 मिनट्स एंड 50 सेकेंड, जो कि बहुत अच्छा है। दैट इज रफली 4 मिनट्स पर किलोमीटर का पेस। एंड छोटे जूनियर छोटों में आई थिंक 2.5 में द फर्स्ट पर्सन वाज 12.5-13 मिनट्स, जो कि बहुत अच्छा है। সব ভীষণ ভালো টাইমিং আমার মতে, এটা উইদাউট এনি ট্রেনিং। তাহলে এটাই আমাদের কাছে আমরা প্রতিপন্ন করতে চাইছি যে ন্যাচারাল ট্যালেন্ট বাচ্চাদের মধ্যে আছে এবং সেই ট্যালেন্টটা বার করে আনতে হবে। আজকে হয়তো ওর বাবা মারা প্রথম জানলো যে আমার বাচ্চা এত ভালো দৌড়াতে পারে, এটাই উদ্দেশ্য। এরপরে আমরা ওদের গাইড করতে পারি যে এখানে গেলে তোমরা ভালো রানার হতে পারবে। সেই ট্রেনিংটা হয়তো আমি দিতে পারবো না, কিন্তু ওদের কানেক্ট করে দেবে, এটা উদ্দেশ্য। আমার নাম সন্দীপ মাইতি, আমি এই গ্রামের বাসিন্দা। আমি আগে বিদেশে থাকতাম, বম্বেতে থাকতাম, কিন্তু এখন পার্মানেন্ট এখানে রেসিডেন্ট। আমি একটা ছোট ফাউন্ডেশন নিজের মতো করে চালাই। হলুদবাড়ি এই হচ্ছে মিনি ম্যারাথন হচ্ছে দৌড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলেন মাননীয় সন্দীপ মাইতির উদ্যোগে। তো আমরা সবাই সহযোগিতা করেছিলাম। আমরা এই যে হচ্ছে ম্যারাথন দৌড়টা আমরা আয়োজন করার আগে ভাবছিলাম যে কতটা সাকসেস পাবো না পাবো, কিন্তু
এলাকার সমস্ত খেজুরিবাসীর কাছে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং হলুদবাড়িবাসীর কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে এই ছোট্ট প্রোগ্রামটা আমাদের সাকসেস করার জন্য যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তো খেজুরিবাসীর কাছে উদ্দেশ্যে জানাবো এই রকম অনুষ্ঠান যেন প্রত্যেকটা জায়গায় সুসংগঠিতভাবে এইরকম শুরু হয়, তাতে যারা স্পোর্টসম্যান আছে তারা কিন্তু উৎসাহিত হবে। খেজুরির মধ্যেই প্রথম অনুষ্ঠান আমরা ম্যারাথন দৌড় যেটা শুরু করেছি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দিয়ে, সেটা আমরা সাকসেস পেয়েছি। শুধু আমরাই সাকসেস পাইনি, সারা খেজুরিবাসী সাকসেস পেয়েছে, যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, যারা ভলেন্টিয়ার্সের দায়িত্ব নিয়েছে, যারা এইসব প্রশাসন থেকে শুরু করে সংগঠন থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরীয় এখানে সংগঠন, এখানে স্পেসিফিক কোনো সংগঠন থেকে এই সহযোগিতা করেনি। প্রত্যেকটা সংগঠন এগিয়ে এসে আমাদের এই যে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানটিকে আজকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছি, এর জন্য খেজুরিবাসীকে আবারও আমি ধন্যবাদ জানাই। বিনোদ বিহারী জানা, হলুদবাড়ি 142 নম্বর বুথের আমি পঞ্চায়েত সদস্য।